Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allah Ta'alaның rahmeti hem yaxlağı hem rahmeti her barşalarımızga bulsan idi. Biz sizning bilan İmam Navavining 40 hadis kitabından hadisler okuğumuzni davom etamiz. Bugün 37. hadisni okuymiz. Şu hadis bulay yangarı. An İbn Abbasin radıyallahu anhuma an Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fîme yervihi an Rabbihi tebareke ve teâlâ قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين فمن هم بحسنة فلم يغملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فغملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يغملها كتبها الله عندها حسنة كاملة وإن هم بها ففعلها كتبها الله سيئة واحدة رواه Bukhari ve Muslim. Yani bu hadis kudsi hadislerden sanala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün Rabbisinden rivayet etadip getirile. Fîme yervihi yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün Rabbisinden rivayet ete. Yani Allah Teala etti di. Derslikte Allah Teala bilgiledi, aşıkladı. Haseneten nerse ol izgilik ve seyyieten nerse ol yamanlık. Sonundan aşıklık kırttı. Eğer birey izgilik kılırga niyetlese hem anı فَمَنْ حَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا hem anı işlemese, niyetledi işlerge hem anı işlemese Allah Teala ana bir ecir yazılır dedi. Eğer indi ol niyetlep de şul izgilikni işlese Allah Teala ana ondan 700'ge kadar ecir yazır dedi. Eğer indi birey naşarlık işlerge niyetlese hem anı işlemese Allah Teala'dan korkup ana Allah Teala bir ecir yazır. Eğer indi ol naşarlık kılırga niyetlese hem anı işlese Allah Teala ana bir günah yazır deyip getirilgen. Bu hadis Bukhari'da hem Müslim jiyintiqlarında getirile. Anlağanımızca bu hadis tiren, keng mağnalı, iştelikli hadis. Çünkü bu hadis bizge sili niyet hakkında hem bizning işki hislerimiz, işki turuşumuz hakkında haber ete. En birinci izgilikler hakkında anlatıp, düşündürüp ötesimiz kele. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta izgi gamel kıluşlardan bulğuz. Ve gamilus salihati. Yani her vakitte de şu ayetini okurga doğru kele. Ve gamilus salihati. Hem izgi işlevşiler, yaxşı izgi gameller kıluşlar deyip. Allah Subhanahu ve Teala şuşunda bizlerge haber kıldı. Eğer kişi izgilik işlerge niyetlese, mini onun ko'nglida shin ko'ngildan to'xtali mini shu amalni izgilikni qilayim ala degan niyati borliqqa keldi ekan Allah Subhanahu ve Teala onun şu izgi niyeti için ecir yazacak. Allah Subhanahu ve Teala En'am suresinin 160. ayetinde ayta men caa bil hasenati felahu 10 emsaliha. Eğer de birey mine şu izgi gamel işlerge tiledi iken ecir savab yazılacak anar niyeti için hem gameli için. Niyeti için bir izgilik yazılsa gameli için ondan 700'ge kadar ecir yazıla.
Әнғам сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр берәү бер изгелек кылды икән, аңар 10 әҗр әлбәттә булыр. Ләкин әгәр дә ул гамәлне нинди дә булса ихлас белән, шын күңелдән, риясыз башкарды икән, аның савабы 700-гә кадәр күтәрелергә мөмкин. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аның мисалын орлык белән, ягъни менә орлыкны җиргә утыртканнан соң, аннан башак үсеп чыга. Һәм шушы башакта һәр бер башакта 100-гә якын бөртек булыр ди. Менә ничек иттереп Аллаһ Тәгалә аны тасвирлый Бакара сүрәсенең 261-нче аятында. Мәсәлул лазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллаһи камасали хабба أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله تعالى әйтә, сезгә мисал китеримме ди? Кемнәр ди үзләренең хәләл малларын, сөйгән малларын Аллаһ Тәгалә юлында сарыф итәләр. Аның мисалы, ягъни бер бөртектән шытып чыккан шушындай үсемте кебек. Һәр бер төктән 7 ботак чыгар. Һәм һәр берсендә аның бер башак булыр. Һәр бер башакта 100 хабба, 100 орлык булыр. Валлаху юдаифу лиман яша. Шулай итеп Аллаһ Тәгалә кемгә теләсә, шулай итеп аның изгелекләрен арттырыр. Дөрестлектә Аллаһның рәхмәте киң ди. Шул сәбәпле изгелек үзенең артыннан изгелек тарта. Һәм шушы изгелек ул кешегә я изгелек булып кайтачак. Ничек итеп Аллаһ Тәгалә әйтте: "Хәл җазаул ихсани илля ихсан." Изгелекнең әҗре бары тик изгелек кенә була. Һәм әлбәттә син аның әҗрен алачаксың. Ягъни син аның җимешен дөньялыкта ук татыячаксың. Һәм әлбәттә инде ахирәттә дә кала. Инде яманлыкка килгәндә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әгәр кешегә күңелендә берәр начар, яман эш эшләргә ният кылса, һәм дә инде шушында ул күңеле белән аңлап, төшенеп, бу бит гөнаһ гамәл дип, Аллаһның газабыннан төшүдән куркам дип, бу эшне калдырса, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны бу эше өчен әҗр бирәчәк. Нинди әҗр? Ягъни ул да булса, шушы гөнаһтан тыелганлыгы өчен. Әгәр инде ният кылып, инде бу гамәлен кылса, Аллаһ Тәгалә аңа әле мөмкинчелек бирәчәк тәүбә итәргә. Көн азагына хәтле тукта бу кеше тәүбәгә килер. Тукта бу кешегә мөмкинчелек бирим. Ул үзенең шушы гөнаһын аңлап, тәүбә кылыр, гафу сорар дип. Әмма дә ләкин кеше тәүбә кылмаса, әлбәттә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кылган изгелеге, кылган шушы начарлыгы сәбәпле Аллаһ Тәгалә аңа бер гөнаһ язар. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә хәбәр кылды: "Ва ман җаа бис-саййәтин фала юҗза илля мислиха." Әгәр берәү гөнаһ кылды икән, гөнаһ эш кылды икән, Аллаһ Тәгалә аңа шушындый ук бары тик бер гөнаһны языр. وهم لا يظلمون. Аллаһ Тәгалә залимнәрдән, зулым кылучылардан түгел. Ләкин бер мәсьәлә туа. Ягъни гөнаһ аңлашыла, ләкин гөнаһ кем тарафыннан башкарылуы, кайда башкарылуы, нинди вакытта башкаруына карап, ул төрле дәрәҗәләргә ия. Әйтик, мәсәлән, әгәр галим кеше гөнаһ кыла икән, ул галим тарафыннан кылынган гөнаһ күпкә авыррак һәм күпкә шушындый дәрәҗәсе ягыннан зуррак. Чөнки гади кеше белән кылганга караганда галимнең кылган гөнаһсы олырак булыр. Әгәр кеше шул гөнаһны кыла икән харам территориясында, харам җирлегендә, аның гөнаһысы күпкә авыррак
яғни харамнан башка жердә кылган шундый ук гынахка караганда айырмасы бар. Һәм шулай ук Рамазан айында кылынган гынах күпкә авыррак, күпкә катлаулырак, айырмалы буларак шул гынахны Рамазаннан тыш кылганда. Шул сәбәпле без моңа да игътибар бирсәк иде. Әлбәттә, гынах аның дәрәҗәләре бар. Тик кемдер аны мәкрух, харам ди. Без кулланучы буларак гынахларны айырмыйбыз. Без әйтәбез, бу гынах дип, кичкенә гынах, зур гынах дип түгел, без барсыннан да тыйларга тиешбез. Изгелекләрне берсен дә калдырмыйча, бу вакытына кичкенә генә изгелек дип түгел, бөтенесен эшләргә тырышырга тиешбез. Чөнки изгелекләр гынахларны сөртә. Аллаһ Тәала Худ сүрәсендә хәбәр итә: "Иннал хасанат юзхибна сайиат." Дөрестлектә изге гамәлләр гынахларны сөртә. Инде олы гынахларга килгәндә, алар бары тик тәүбә белән генә. Фәмән таба ва гамила салихан ди Аллаһ Тәала. Әгәр берәү тәүбә кылса, соңыннан изгелек кылса, без әлбәттә аның, ягъни тәүбәсен кабул итербез, гынахларын кичерербез. Шул сәбәпле һәрбер кеше күбрәк изгелекләр эшләргә ашыгырга тиеш. Изгелекләр күбрәк булган сайын, ул үзенең гынахларын сөртә алачак. Сөртү мөмкинчелеге бар. Шул сәбәпле инде һәрбер кеше үзенә иң әүвәл хисап кылырга тиеш. Һәм һәрбер кеше аңларга тиеш, ягъни гынахлар алар эссез калмый. Үзләре артыннан икенче гынахны алып килә. Бу куркыныч кешене тагында тирәнгәрәк гынахкарак батырырга мөмкин. Сүзебезне төгәлләп әйтәсем килә, ягъни Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламның бу хадисе безгә ниятләребез артыннан күзәтергә чакыра. Чөнки нияткә карап әҗр савап языла. Нияткә карап гынах язылмый, гамәлгә карап гынах языла. Әгәр кеше ният кылды икән, иншаллаһ Тәала аңа изгелек эшләргә нияте бар икән, Аллаһ Тәала аңа әҗр бирер. Әгәр инде уланы эшләсә, аңа икеләтә, ягъни 10-нан 700-гә кадәр әҗр язылыр. Анысы үзебездән тора. Иң кимендә 10, әгәр инде ихласлык, ишкерсезлек булды икән, аның дәрәҗәсе 700-гә кадәр үк күтәрелергә мөмкин. Әгәр инде гынах кылудан без Аллаһ Тәаладан куркып гынах кылудан тыелып кала алдык икән, ничек итеп хадистә әйтелгән 7 төрле төркем кеше Аллаһ Тәаланың гаршы күләгәсе астында булыр дигән хадистә әйтелгәнчә, ягъни мин зина кылырга чакырганда мин Аллаһ Тәаладан куркам дип туктап калучы кеше кыямәт көндә Аллаһ Тәаланың гаршы күләгәсе астына кергән кебек, менә шушындый ук нияте өчен Аллаһтан куркам дип гынахтан тукталып кала алды икән, аның өчен әҗр була. Әгәр кылды икән, инде ул гынах булып язылачак. Аллаһ Тәала һәр барчаларыбызга хәерле бәрәкәт биреп, Аллаһның рәхмәтендә булырга насыйп эйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.